ये हम लोग पश्चिम बंगाल जनता दल यूनाइटेड की ओर से आज ये जश्न मना रहे हैं। आज नीतीश कुमार की जय नहीं है, बिहार की जनता की जय है, बिहार की विकास की जय है। और ये नीतीश कुमार के बिना असंभव था। जो नीतीश कुमार ने बिहार में कर दिखाया, वाकई ही देश का कोई मुख्यमंत्री जिस तरीके से विकास किया और जिस तरीके से ये जनता जनादेश ने दिल खोल के वोट देकर उन्हें भारी बहुमत के साथ जिताया, इसके लिए मैं बिहार की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं। और नीतीश कुमार को मैं ये हम लोग खिला रहे हैं, ये मुंह मीठा कर रहे हैं, और साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को हम लोग ये मुंह मीठा ठीक है। धन्यवाद आप सभी लोगों का। মানুষকে দলমত নির্বিশেষে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে, নারী পুরুষ বিশেষ করে নারী শক্তিকে আমি ধন্যবাদ দেব, নমস্কার জানাবো, প্রণাম জানাবো। এটা শুধু গণতন্ত্রের জয় নয়, এটা একটা রাজনৈতিক দলের জয় নয়, এটা শুধুমাত্র এনডিএর জয় নয়। এই জয় একজন সৎ সমাজসেবী, সমাজবাদী, শিক্ষিত রাজনীতিকের নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক দলের এবং জোটের জয়। যে রাজ্যে লুটপাট হয় না, চাকরি বিক্রি হয় না, মদের টাকা বিক্রি করে যেই রাজ্য চলে না, যে রাজ্যে বিজলি সড়ক পানি আজকে ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যের উদাহরণস্বরূপ দেখা যেতে পারে, সেই রাজ্যের মানুষ তার উপরে ভরসা রেখেছে। যেখানে মেয়েদের উপর অত্যাচার হলে বলা হয় না সাজানো ঘটনা, যেখানে ক্রাইম হলে সেখানকার মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ প্রশাসন সশক তারা ব্যবস্থা নেয়, সেই রাজ্যের মানুষ সঠিক নেতাকে, শাসককে বেছে নিয়েছেন। এই জয় গণতন্ত্রের জয়, এই জয় ভারতবর্ষের মানুষের জয়, এবং এই জয় যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, যে চিন্তায়, যে স্বপ্নে তারা স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তাদের জয়। তাই জন্যে এটা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একটা নতুন দিগন্ত। আজ এই জয়, আজকে জয় বিহারে, হ্যাঁ আজকে বিহারে জয় কি বলবেন? বিহারে জয় জন্যে আমরা সবাই যে পশ্চিমবঙ্গালে কমিটি আর সবাই সাথীগণ সবাই আমরা জয় বলে দিচ্ছি। কারণ কি যে বিকাশ আমাদের শ্রী নীতিশ কুমারজি করেছেন, এই বিকাশের উপরে আমরা জয়ী থাকবো। আর এইখানেও জয়ের জন্য আমরা সবাই রেডি হয়ে গেছি कि আমরা এবার 2026 জন্য জয় হব। कुणाल घोष बोले हैं कि यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज कुणाल घोष जी बोले हैं यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो वक्त बताएगा। एक बहुत बड़ी आबादी जो बंगाल में रहती है, बिहार का बिहारी हो या उत्तर प्रदेश के लोग हो या झारखंड के लोग हो या उड़ीसा के लोग हो, तमाम प्रदेश के लोग बंगाल में रहते हैं। बंगाल एक ऐसा खूबसूरत जगह है, यहाँ सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसका प्रभाव नहीं पड़ता तो आज भारतीय जनता पार्टी इतनी सीट कैसे आ जाती? जहाँ प्रभाव नहीं पड़ता तो आईएसएफ कैसे जीत जाता? यहाँ प्रभाव पड़ना कुछ नहीं है, परिस्थितियों का खेल है। परिस्थिति में अलग, और देखिए जनता मालिक है, जनता निर्णय करने वाली है। बिहार की जनता ने देखा किसने काम किया, किसने हमें इतने साल में हम लोगों को हर व्यवस्था, हर तरह का सुविधा, और बिहार को कहां से कहां लेके गया। जिस बिहार का पार्लियामेंट में 2009 में पी चिदम्बरम ने कहा था, जिस बिहार का कुछ हो ही नहीं सकता, जिसे जंगल राज कहा जाता था, जिस बिहार में कुछ उद्योग नहीं था, सड़क नहीं थी, न कोई व्यवस्था था, न स्कूल था, न मेडिकल व्यवस्था थी, न नौकरी थी, न कुछ था, आज वो बिहार कहाँ है? हिंदुस्तान में मेट्रो चल सकता था, कभी सोचा था आपने कि बिहार में मेट्रो चलेगा? 6 बजे के बाद महिला घर के बाहर नहीं निकल पाती थी, आज बिहार की महिला शान के साथ रात के 2 बजे भी निकल सकती है। ये किसका देन है? बिहार की जो आप स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, आज जो हॉस्पिटल जो व्यवस्था है उनको देखिए, स्कूल व्यवस्थाओं को देखिए, लोगों को पढ़ने लिखने में जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, वो सिर्फ एक जाति, एक संप्रदाय ने सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोगों को बराबर का हक देने का काम किसी ने किया है देश में, तो वो नीतीश कुमार ने किया। आप जो देख रहे हैं बंगाल में सबूत साइकिल, ये साइकिल 2006 में नीतीश कुमार ने चालू किया, उनको देखकर पूरा देश सीखा।
आपने देखा बंगाल में भी जल नल योजना चला 2019 में, नीतीश कुमार ने 2016 में जल नल योजना लाए पूरे देश में, फिर नरेंद्र मोदी ने भी जल नल योजना पर काम किया। अरे भाई नीतीश कुमार ने देश को हमेशा सिखाया है और ऐसा रास्ता दिखाया है, देश का कोई नेता ने वैसा रास्ता नहीं दिखाया, और वो विकास बिहार बोल रहा है, पूरा देश बोल रहा है, आप देख रहे हैं। इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। बिहार की जनता ने अपने वोट के माध्यम से आज सरकार में वापस लाकर ये बता दिया है कि कौन काम किया और वो काम का नतीजा और जो सीटों का आंकड़ा ये आपको समझ में आ रहा है। बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने काम के दम पर जो नीतीश कुमार को वापस जो सम्मान देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार की जनता। সেটা একদিক দিয়ে ঠিকই বলেছেন, কিন্তু আমরাও আনন্দিত, কারণ আমাদের বিহারের জয় আমাদের খুবই আনন্দ। মানে আনন্দ বলতে গেলে যেটা সত্যিকারের সেটা আমাদের আনন্দই, আমাদের সব মেয়েরা। আর আমরা চাই যে আমরা এখানেও ওয়েস্ট বেঙ্গলেও আমরা যাতে আমাদের দলকে থাকে বা আমরা এখানে জিততে পারি, আমাদের ভোটেতে আমাদের সিটে যে হবে আমরা সেই সিট পার করার আমরা মহিলা মিলে সব কর্মী মিলে আমরা খেটে আমাদের সিট বার করবো। আর একটা কথা, আমাদের এখানে নীতিশ কুমার যখন এখানে জিতেছে আমাদের এখানেও ওনাকে আসতে হবে। এলে আমার আশা করছি এখানে বিহারের প্রচুর লোক আছে, তারাও কিন্তু আমাদের বিহার ছাড়া বিহারের লোক কেন বাইরের আমাদের অনেক এখানকার বা যতটা পাচ্ছি আমাদের জনতা দল ইউনাইটেডের মেয়েরা গিয়ে তাদের হেল্প করছে। আমরা চাই বিহারের মতো এখানেও আমরা ঘরে ঘরে যে মদের হয়ে গেছে সেই মদ আমরা বন্ধ করবো। ঘরের ছেলেমেয়েরা 1,000 টাকা দিয়ে যেমন আমাদের ঘরে ঘরে ছেলেরা মদ করে বড় পর্যন্ত আমরা চেষ্টা করবো মদের বন্ধ করার। আর আমরা নারী নির্যাতনের জন্য আমরা সব জায়গায় উঠে দাঁড়াই আর এখনও দাঁড়াবো আমরা। আর আমরা কাজ করে রাজ্য সভাপতি আমাদের সেই হিসেবে আমরা নীতিশ কুমারকে বধাই দিচ্ছি জেতার জন্যে। যেমন আমাদের যিনি আছেন অমিতাভ দত্ত বললেন, সেটা সবাই আমরা বলবো যে এই জয় সততার জয়, এই জয় নারী শক্তির জয়। এইটা দেখে যদি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ শেখে যে সৎভাবে কিভাবে একটা দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, রাজ্যকে প্রতিষ্ঠাতা করতে পারে, তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের এখানে আর কোনো রকম অভয়া নির্ভয়া বা অন্য কোনো নারী হবে মানে এরকমভাবে অত্যাচারিত হবে না। শিক্ষা স্বাস্থ্য আবার পুনর্গঠন হবে এবং পশ্চিমবঙ্গে শান্তি বজায় থাকবে। আমার নাম নবনীতা পাল রায়। জয়টা দেখছেন, এক সময় এই বিহারকে মানুষ অন্য চোখে ঘৃণার চোখে দেখতে, যে বিহার একটা বিশৃঙ্খলা জায়গা, সেখানে এসে নীতিশ কুমারের মতো নেতা সেই বিহারকে তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রথম দিক থেকে সেটি শান্তি, যেটা শান্তি বজায় রেখেছেন, সেটা হচ্ছে যে প্রথমে উনি চিফ মিনিস্টার হয়েই যত বিহারে অ্যান্টি সোশ্যাল ছিলেন তাদেরকে একটা প্রত্যেকে তারা জেলে পড়েছেন। সেই জেলে পড়ার পর বিহার একটা নতুন দিগন্ত করেছিলেন। আরেকটা যে কথা হচ্ছে যে এই জেতার পিছনে মহিলাদের বিরাট হাত আছে। আমি যেটা মনে করি মহিলাদের ভোট এবারে যা পেয়েছে সেটার কারণ হচ্ছে যে কোনো মহিলা চায় না যে তার স্বামী মদ খেয়ে তার বাড়িতে এসে তাকে পেটাক। সেই জিনিসটা নীতিশ কুমার বন্ধ করেছে, মদ বন্ধ করে দিয়েছে। যে জিনিসটা আমাদের পশ্চিমবাংলা সরকার মমতা ব্যানার্জি করতে পারেননি, সেই জিনিসটা নীতিশ কুমার করেছেন। এবং লুকিয়ে ছাপিয়ে মানুষ মদ খায়, কিন্তু মহিলারা নীতিশ কুমারকে সাধুবাদ জানিয়েছেন যে না, আমরা এই দিক থেকে আজকে একটা মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছি, সেই মুখ্যমন্ত্রী আমাদের একটা বিশাল কাজ করেছেন এবং এর জন্যই আজকে দুহাত ভরে নীতিশ কুমারকে আশীর্বাদ করেছেন, নীতিশ কুমারকে ভোট দিয়েছেন। আর একটা লাস্ট টাইম একটা কথা বলছি যে শুধু মানে এগুলো না, মানে মানুষকে আপনাকে চাকরি দিতে হবে, আপনাকে শিক্ষা দিতে হবে, আপনাকে খাদ্য দিতে হবে,
এবং বড় কথা হচ্ছে যে শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের পশ্চিমবাংলার অবস্থা যা হয়ে গেছে, মানুষ চাকরি পাচ্ছেন না, সেখানে বিহার নতুন দিগন্ত দেখিয়েছে। এইভাবেই করেই আজকে যে আমাদের এনডিএ জোট, এই এনডিএ জোট আজকে বিরাট একটা মানুষের কাছে জনসমর্থন পেয়েছে এবং আমি আশা করব যে এই সমর্থন যেন বিহারে আরও ভালো বাড়ে এবং আমাদের পশ্চিমবাংলার যারা আছে তাদের সদয় হয়ে পশ্চিমবাংলার মানুষকে তারা রক্ষা করুক, এইটুকু বলেই আমি আবার বক্তব্য। সুনীল কুমার শাহ। নীতিশ কুমার যে বিহারে আজকে যে আমাদের উন্নয়ন করেছে, যে জিতেছে, আজকে আমাদের সবার খুব আনন্দ, আমরা খুব আনন্দিত। কিন্তু আমরা চাই বিহারের যে উন্নয়ন হয়েছে সেই উন্নয়ন আমাদের পশ্চিমবাংলাতেও হোক। আমাদের বিহারে যে নীতিশ কুমারজি মদ বন্ধ করেছেন, কিন্তু নীতিশ কুমারজি মদ বন্ধ করেছেন যেটা হচ্ছে জিএসটির টাকাতে, আমাদের প্রতিটা জায়গাতে জিএসটির টাকাতেই অনেক টাকা সরকারের আয় হয়, কিন্তু নীতিশ কুমারজি সেটা চাননি। আমাদের নীতিশ কুমারজি চেয়েছেন যে বিহারের উন্নয়ন, নারীর উন্নয়ন, নারী যাতে ঘরে ঘরে নারীর সমস্যার উন্নয়ন, নারীর শিক্ষার উন্নয়ন, হসপিটালের যে উন্নয়ন প্রতিটা ক্ষেত্রে করেছে। নারীরা ধর্ষিত যে হয় সেই ধর্ষণ জায়গাগুলো উনার যে পুলিশ বাহিনী তাদের মানে সেইভাবে পরিচালনা করেছেন, তবে তো দেশের উন্নয়ন হয়েছে। আজকে যদি সেইভাবে একটা কোনো ধর্ষণ হলো, সেই ধর্ষণটাকে যদি বলেন যে এটা ধর্ষণ নয়, তিনি যদি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যদি বলতেন তাহলে কি সেই উন্নয়ন হতো? তাই আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের বিহারের যে উন্নয়ন হয়েছে সেটা নীতিশ কুমারের আর আমাদের রাজনৈতিক সাথী যারা পার্টি কর্মী আছে সবাই মিলে যে উন্নয়ন করেছে, আগামী দিনে যেন আমাদের এই রাজ্যে উন্নয়ন হয় এবং প্রতিটা পেতে পারি এবং আমাদের সরকারের কাছে জানি আমাদের আইনের শাসন হোক, আমাদের যে এই দুর্নীতি চলছে আমাদের এই দুর্নীতি বন্ধ হোক, আমাদের যেটা চলছে সিন্ডিকেট, এত সিন্ডিকেট রাজ উঠেছে আর মহিলাদের কোনো প্রতিরক্ষা নয়, সেই প্রতিরক্ষা আমাদের মহিলা মুক্তি। আমিও গর্বিত যে আমরা যে দেশে বসবাস করি এই পশ্চিমবাংলায় আমাদের একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, তাকে আমরাও ভালোবাসি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যখন ভালোবাসি সেই মুখ্যমন্ত্রী আমাদের পাশে থেকে প্রতিটা জাত ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সুরক্ষা তিনি করুন। আগামী দিনে এই কামনা করি এবং প্রতিটা যে ভোট হবে সেই ভোটে যেন নির্বিশেষে মানুষ নির্ভয়ে তারা ভোট দিতে পারে, সেটা আমরা চাই। বিহারে যেরকম ভালোভাবে ভোট হয়েছে আমাদের পশ্চিমবাংলাও যেন ভালোভাবে ভোট হোক এবং আমরা সুরক্ষা মুখ্যমন্ত্রী থেকে চাই এবং এখানেও আমাদের পার্টি যাতে আগামী দিনে পাশাপাশি থেকে আমরা কাজ করতে পারি সেই আশা করি। সকলকে ধন্যবাদ এই বলে জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।